लेवी पुस्तक 13 पर्व। अनंतर सदाप्रभु मूसा और हारून को कहिले, जेबे कौनसी मनुष्यर शरीरर चर्मरे फुला कि पामा कि चिकण चिन्ह हुए और ताहा शरीरर चर्मरे कुष्ठ रोगर घा हुए, तेबे से हारून याजक निकटकू किए बा तांकर पुत्रक मध्यरे कौनसी याजक निकटकू अणाजिब। तो याजक ताहा शरीरर चर्मस्थित घा देखिब। आउ जेबे घार लोम श्वेतवर्ण होइथाए, पुणी घा जेबे ता शरीरर चर्म ठारू नीच दिसे, तेबे ताकू कुष्ठ रोगर घा अटे। आउ याजक ताहाकू देखिब और ताहाकू असुचि बोली प्रकाश करिब। पुणी चिकण चिन्ह जेबे ता शरीरर चर्मरे श्वेतवर्ण होइथाए और ता चर्म ठारू नीच न थाए, तेबे ताहार लोम श्वेतवर्ण होई न थाए। तेबे जहार घा होइअछि, याजक ताहाकू 7 दिन रुद्ध करी रखिब। तो 7म दिन रे याजक ताहाकू देखिब। पुणी देख, जेबे ताहार दृष्टि रे सेई घा सेई प्रकार थाए और चर्मरे व्यापी न थाए, तेबे याजक ताहाकू आउरी 7 दिन रुद्ध करी रखिब। पुणी 7म दिन रे याजक ताहाकू पुनर्बार देखिब। आउ देख, जेबे घा मलिन होइथाए और घा चर्मरे व्यापी न थाए, तेबे याजक ताहाकू सूची बोली प्रकाश करिब। ताहा पामा अटे। तहु से आपणा वस्त्र धोई सूची हेब। मात्र से शौच निमंते आपणाकू याजकू देखाइला उतारे, जेबे ताहार पामा चर्मरे व्यापे, तेबे से आपणाकू पुनर्बार याजकू देखाइब। तैरे पामा ताहार चर्मरे व्यापिला, एपरि जेबे याजक देखई, तेबे से ताहाकू असुचि बोली प्रकाश करिब। ताहा कुष्ठ रोग। कौनसी मनुष्य ठारे कुष्ठ रोगर घा हेले से याजक निकटकू अणाजिब। तो याजक ताहाकू देखिब। आउ देख, जेबे ताहार चर्मरे श्वेतवर्ण फुला थाए और तहिर लोम श्वेतवर्ण होइथाए और सेई फुलारे कंचा मांस बुद्धि पाउथाए, तेबे ताहा शरीरर चर्मरे ता पुरातन कुष्ठ रोग अटे। पुणी याजक ताहाकू असुचि बोली प्रकाश करिब। से ताहाकू रुद्ध करिब नाही, कारण से असुचि। आउ जेबे कुष्ठ रोगरे चर्मरे फुटी बाहारे और जेते दूर याजकू देखाए, तदनुसारे घायुक्त लोकर मस्तक ठारू पाद पर्यंत चर्म कुष्ठ रोगरे आच्छन्न होइथाए। तेबे याजक देखिब। आउ देख, जेबे कुष्ठ रोग ताहार सर्वांग आच्छन्न करिथाए, तेबे से रोगी की सूची बोली प्रकाश करिब। सर्वांग श्वेतवर्ण होइअछि, से सूची। मात्र जेतेबेले कंचा मांस ता देहरे प्रकाश पाए, सेतेबेले से असुचि हेब। आ याजक से कंचा मांस देखि ताहाकू असुचि बोली प्रकाश करिब। से कंचा मांस असुचि, ता कुष्ठ रोग। अथवा जेबे से कंचा मांस पुनर्बार पालटी श्वेतवर्ण होई जाए, तेबे से याजक निकटकू जीव। आउ याजक ताहाकू देखिब। पुणी देख, जेबे से घा श्वेतवर्ण होई थाए, तेबे याजक से घायुक्त लोककू सूची बोली प्रकाश करिब। से सूची आउ शरीरर चर्मरे बथ होई भल हेला उतारे, जेबे सेई बथ स्थान रे श्वेतवर्ण फुला अबा रक्त श्वेतवर्ण चिकण चिन्ह हुए, तेबे ताहा याजकू देखाइब। तैरे याजक ताहा देखिब। आउ देख, जेबे ताहा चर्मर निचस्थ देखा जाए और तहिर लोम श्वेतवर्ण होइथाए, तेबे याजक ताहाकू असुचि बोली प्रकाश करिब। ताहा बथरू उत्पन्न कुष्ठ रोगर घा। मात्र याजक ताहा देखन्ते, जेबे देख तहिरे श्वेतवर्ण लोम न थाए और ताहार चर्मर निचस्थ न होई मलिन होइथाए, तेबे याजक ताहाकू 7 दिन रुद्ध करी रखिब। आउ जेबे ताहा चर्मरे व्यापई, तेबे याजक ताहाकू असुचि बोली प्रकाश करिब। ताहा घा। मात्र जेबे से चिकण चिन्ह स्थान रे थाई न बढ़े, तेबे ताहा बथर चिन्ह अटे। पुणी याजक ताहाकू सूची बोली प्रकाश करिब। किएबा जेबे मांसर चर्मरे अग्निदाह हुए और सेई दाहर बढ़िला मांसरे रक्त श्वेतवर्ण अबा श्वेतवर्ण चिकण हुए, तेबे याजक ताहा देखिब। आउ देख, जेबे चिकण चिन्हरे थिबा लोम श्वेतवर्ण हुए और चर्मर निचस्थ देखा जाए, तेबे ताहा कुष्ठ रोग। ताहा अग्निदाहर उत्पन्न होइअछि। पुणी याजक ताहाकू असुचि बोली प्रकाश करिब। ताहा कुष्ठ रोगर घा। मात्र याजक ताहा देखन्ते, जेबे देख से चिकण चिन्हरे श्वेतवर्ण लोम न थाए और ताहा चर्मर निचस्थ न होई मलिन होइथाए,
ତେବେ ଯାଜକ ତାହାକୁ 7 ଦିନ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବ। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଦେଖିବ। ଯେବେ ତାହା ଚର୍ମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାହା କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଘା। ଆଉ ଯେବେ ଚିକଣ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ଓ ଚର୍ମରେ ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଇ ମଳିନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଦାହର ଫୁଲା। ଆଉ ଯାଜକ ତାହାକୁ ସୂଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେହେତୁ ତାହା ଅଗ୍ନିକୃତ କ୍ଷତର ଚିହ୍ନ। ଆଉ ପୁରୁଷ ଅବା ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକରେ ଅବା ଦାଢ଼ିରେ ଘା ହେଲେ ଯାଜକ ସେଇ ଘା ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ତା ଚର୍ମର ନିଚସ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ଓ ତହିଁର ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସରୁ ଲୋମ ଥାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାହା ଛଉ, ତା ମସ୍ତକ ବା ଦାଢ଼ିର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ। ଆଉ ଯାଜକ ଛଉର ଘା ଦେଖନ୍ତେ, ଯେବେ ଦେଖ ତାହା ଚର୍ମର ନିଚସ୍ତ ନଥାଏ ଓ ତହିଁରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଲୋମ ନଥାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ସେଇ ଛଉ ଘା ଯୁକ୍ତ ଲୋକକୁ 7 ଦିନ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବ। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଯାଜକ ତାହା ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ସେଇ ଛଉ ବଢ଼ି ନଥାଏ ଓ ତହିଁରେ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋମ ହୋଇନଥାଏ, ଆଉ ତା ଚର୍ମର ନିଚସ୍ତ ଦେଖା ନଯାଏ, ତେବେ ସେ ଲଣ୍ଡା ହେବ। ମାତ୍ର ଛଉ ସ୍ଥାନ ଲଣ୍ଡା କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯାଜକ ସେଇ ଛଉ ଯୁକ୍ତ ଲୋକକୁ ଆଉ 7 ଦିନ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବ। ପୁଣି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଯାଜକ ସେଇ ଛଉ ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ସେଇ ଛଉ ଚର୍ମରେ ବଢ଼ି ନଥାଏ ଓ ତାହା ଚର୍ମର ନିଚସ୍ତ ଦେଖା ନଯାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ତାହାକୁ ସୂଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ସୂଚି ହେବ। ମାତ୍ର ତାହାର ସୂଚି ହେଲା ଉତ୍ତାରେ, ଯେବେ ଚର୍ମରେ ସେଇ ଛଉ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ଛଉ ଚର୍ମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଅଶୁଚି। ମାତ୍ର ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେବେ ସେଇ ଛଉ ବଢ଼ି ନଥାଏ ଓ ତହିଁରେ କୃଷ୍ଣ ଲୋମ ଉଠିଥାଏ, ତେବେ ସେଇ ଛଉର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି, ସେ ସୂଚି ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଯାଜକ ତାହାକୁ ସୂଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ପୁଣି ଯେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀରର ଚର୍ମରେ ଚିକ୍କଣ ଚିହ୍ନମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଚିକ୍କଣ ଚିହ୍ନମାନ ହୁଏ, ତେବେ ଯାଜକ ତାହା ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଚର୍ମରେ ସେଇ ଚିକ୍କଣ ଚିହ୍ନ ଅଳ୍ପ ମଳିନ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତେବେ ତା ଚର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯାଦୁ ରୋଗ, ସେ ଲୋକ ସୂଚି। ଆଉ ଯେବେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତକରୁ କେଶ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଚନ୍ଦା, ତଥାପି ସେ ସୂଚି ଅଟେ। ଆଉ ଯେବେ ତାହାର କେଶ ମସ୍ତକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଚନ୍ଦା କପାଳ, ତଥାପି ସେ ସୂଚି। ମାତ୍ର ଯେବେ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ କି ଚନ୍ଦା କପାଳରେ ରକ୍ତ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଘା ହୁଏ, ତେବେ ତାହାର ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ କି ଚନ୍ଦା କପାଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ। ତେଣୁ ଯାଜକ ତାହା ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ଶରୀରର ଚର୍ମସ୍ଥିତ କୁଷ୍ଠ ପରି ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ କି ଚନ୍ଦା କପାଳରେ ରକ୍ତ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଘାର ଫୁଲା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେ କୁଷ୍ଠି, ସେ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଶୁଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଘା ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠିର ଘା ହୋଇଅଛି, ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ଚିରାଯିବ ଓ ତାହାର ମସ୍ତକର କେଶ ମୁକୁଳା ରହିବ ଓ ସେ ଆପଣା ଉପର ଓଷ୍ଠ ବସ୍ତ୍ରରେ ଢାଙ୍କିବ। ପୁଣି ଅଶୁଚି ଅଶୁଚି ବୋଲି ଡାକ ପକାଇବ। ତାହାଠାରେ ଯେତେ ଦିନ ଘା ଥିବ, ସେତେ ଦିନ ସେ ଅଶୁଚି ରହିବ। ସେ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ସେ ଏକାକୀ ବାସ କରିବ। ଛାଉଣିର ବାହାରେ ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ହେବ। ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଦାଗ ହୁଏ, ତାହା ଲୋମ ବସ୍ତ୍ର ହେଉ କି ମସିନା ବସ୍ତ୍ର ହେଉ, ଅବା ଲୋମ କି ମସିନା ଟାଣିରେ କି ପଡ଼ିଆଣରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଚର୍ମରେ କି ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ହେଉ, ଯେବେ ସେଇ ଦାଗ ବସ୍ତ୍ରରେ କି ଚର୍ମରେ କି ଟାଣିରେ କି ପଡ଼ିଆଣରେ କି ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଶାଗୁଆ ବର୍ଣ୍ଣ କି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଦାଗ। ପୁଣି ତାହା ଯାଜକକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ। ତହିଁରେ ଯାଜକ ସେଇ ଦାଗ ଦେଖିବ। ପୁଣି ଯହିଁରେ ସେଇ ଦାଗ ଥାଏ, ତାହା 7 ଦିନ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବ। ତେଣୁ ସେ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ସେଇ ଦାଗ ଦେଖିବ। ଯେବେ ବସ୍ତ୍ରରେ କି ଟାଣିରେ କି ପଡ଼ିଆଣରେ କି ଅବା ଚର୍ମରେ, ଯେକୌଣସି ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁରେ ଯେବେ ସେଇ ଦାଗ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତାହା କ୍ଷୟକୁଷ୍ଠ ବା ଅଶୁଚି ଅଟେ। ଏଣୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଅବା ଲୋମ ନିର୍ମିତ କି ମସିନା ନିର୍ମିତ ଟାଣିରେ ବା ପଡ଼ିଆଣରେ କି ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସେଇ ଦାଗ ଥାଏ, ତାହା ସେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। କାରଣ ତାହା କ୍ଷୟକୁଷ୍ଠ, ତାହା ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ମାତ୍ର ଯାଜକ ତାହା ଦେଖନ୍ତେ, ଯେବେ ଦେଖ ସେଇ ଦାଗ ବସ୍ତ୍ରରେ କି ଟାଣିରେ କି
କି ପଡ଼ିଆଣରେ କିଏ ବା ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବଢି ନ ଥାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ସେହି ଦାଗଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧୋଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବ। ପୁଣି ଆଉ 7 ଦିନ ତାହା ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବ। ଆଉ ସେହି ଦାଗ ଧୁଆଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଯାଜକ ତାହା ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ସେହି ଦାଗର ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ନଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଦାଗ ବଢି ନଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅଶୁଚି। ତୁମେ ତାହା ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଚନ୍ଦା ଭିତରେ କି ବାହାରେ ଥିଲେ ତାହା କ୍ଷୟକାରକ। ମାତ୍ର ଧୁଆଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଯାଜକ ଦେଖନ୍ତେ, ଯେବେ ଦେଖ ସେହି ଦାଗ ମଳିନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରରୁ କି ଚର୍ମରୁ କିଏ ବା ଟାଣିରୁ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଆଣରୁ ତାହା ଚିରି ପକାଇବ। ତଥାପି ଯେବେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରରେ କି ଟାଣିରେ କି ପଡ଼ିଆଣରେ କିଏ ବା ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତାହା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ବଢୁଅଛି। ଜଇରେ ସେହି ଦାଗ ଥାଏ, ତୁମେ ତାହା ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକାଇବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଟାଣି କି ପଡ଼ିଆଣ କି ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଧୌତ କରିବ, ତହିଁରୁ ଯେବେ ସେହି ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାହା ଧୁଆଯିବ। ତହିଁରେ ତାହା ଶୁଚି ହେବ। ଲୋମର କି ମସିନା ନିର୍ମିତ ବସ୍ତ୍ରର କିଏ ବା ଟାଣିର କି ପଡ଼ିଆଣର କିଏ ବା ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର କୁଷ୍ଠଦାଗ ବିଷୟରେ ଶୁଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ଅଶୁଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି।